दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दिन का घटनाक्रम ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पता है। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी है। ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने उत्ते चलाईयां जांदियां ने जिस वक्त वो अपनी बुलेट प्रूफ गड्डी ते अपने पंजाब पुलिस वालों दिते गए दो कमांडोज नूं अपने घरे छड्ड के अपने कुछ होर साथियों के नाल एक थार जीप दे विच निकलते हैं। एक बहुत ही वड्डी सुरक्षा दे विच चूक इसनूं मन्निया जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार वालों हाल ही के दिनों के कई VVIPs की सुरक्षा के जिहड़ी कटौती की गई उस विच सिद्धू मूसेवाला दे भी दो कमांडो जो कि पंजाब पुलिस के उसनूं मिल रखे सी उसनूं घटाया गया सी, लेकिन जेडे उन्हां कोल दो कमांडो मौजूद सी बुलेट प्रूफ गड्डी अपनी उसनूं घर छड्ड के वो अपने कुछ साथियों के नाल एक थार जीप दे विच पहुंचते हैं। सामने दो गड्डियां आंदियां ने, तकरीबन एक दर्जन के आस पास वो गैंगस्टर जो कि गोल्डी बराड़ कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवानपुरिया होना दी जिहड़ी लीग दे विच नाल इन्हां दे तुरदे होए काम करदा है, उस दे कुछ गुरगियां वल्लों गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाले नूं मारता गया। पंजाब पुलिस के DGP VK पावरा होना वालों जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आपातकाल दे विच सद्दी गई है उस विच एक वन लाइनर जानकारी दी गई तो दस्या गया कि 3 अलग अलग बंदूकों या पिस्तौलों के जोड़े बोर के एम्पटीज मौका वारदात तो मिले। तकरीबन 30 के आस पास राउंड फायर होए। सिद्धू मूसेवाले नूं सीधे गोलियां मारियां गईयां, अपने हथियारों नूं कड्ढण दा उसनूं मौका नहीं मिलिया ते उसकी मौत हो गई। समूह दुनिया दे विच बसदे पंजाबी ते संगीत ते गायकी दे नाल जुड़े हुए लोगों लिए ये एक अजिहा काटा है जो कि आने वाले कई सालों के दहाकों के पूरा नहीं हो पाना। बेशक सिद्धू मूसेवाला कई किस्म के विवादों में रहे, लेकिन जे आपां गल उन्हां दी गायकी दे विच कहीए, खास करके समाजिक सरोकारां नूं जोड़ के जिहड़े उन्होंने कुछ अजिहे गीत गाए जो कि दुनिया भर दे विच चले ते लोग उन्हां दे फैन बने। कांग्रेस पार्टी ने उन्हां दी फैन फॉलोइंग नूं देखते हुए मानसे तो टिकट दी, चोण नूं बेशक हार गए, लेकिन मानसे के जिहड़े मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फसण तो बाद सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर ये आस कर रहे सी कि बाई इलैक्शन जो भी मानसे का हुंदा है एक दोबारा उन्हों का दाल लग सकता है। लेकिन सुरक्षा की वापसी नूं लैके मैं कल ही एक रिपोर्ट बनाई है। सरकार वालों सूचियां किवें नशर कीतियां गईयां या उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल सूचना नूं क्यों जनतक किया, इस उत्ते कई किस्म के सवाल सी। लेकिन ये जिहड़ी घटना हुई है इसनूं अज दी आपां इस रिपोर्ट दे विच उस लार्जर सिक्योरिटी के इशू के नाल डील नहीं करांगे क्योंकि जेडे कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं इमर्ज हो रहे हैं। पंजाब पुलिस का जोड़ा बयान है कि सिद्धू मूसेवाला वालों अपनी सुरक्षा दे विच खुद एक कोताही की गई जो कि अपने कमांडोज ते अपनी गड्डी नूं घर छड्ड के बिना सिक्योरिटी के अपने कुछ साथियों के नाल हो गए। वड्डा सवाल यह है कि टिप ऑफ किसने दी। अज की इस रिपोर्ट दे विच मैं तुहाडे नाल वो जानकारी साझी करांगा जो कि अज शाम यानी कि जिस समय सिद्धू मूसेवाला नूं गोलियां मारियां जांदियां ने उस तो कुछ घंटे बाद मैनू यानी कि रितेश लखी नूं एक कैनेडा तो कॉल आता है। फिर लोकेशन मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कैनेडा सी या कोई होर मुल्क सी, लेकिन एक विदेश के नंबर तो कॉल आता है तो मेरे नाल गल की गोल्डी बराड़ ने। वो गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करता धरता मन्निया जाता है, कहा जाता है कि कैनेडा तो बैठ के वो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी या फिर कई होर अजिहे गैंगस्टर जो कि दिल्ली या देश दी कई होर जेलों में बंद ने उन्होंने ऑपरेशनस नूं रन करता है। जितने भी शूटर पंजाब दे विच मैदान दे विच हुंदे ने उन्होंने यही गोल्डी बराड़ संचालित करता है। ये गोल्डी बराड़ वो गैंगस्टर है जिसके बारे तुसी ज़्यादा जानकारी नहीं थोड़े कोल होएगी, ना ही तुसी इसके नाम नूं ज़्यादा चर्चावां दे विच सुनिया होएगा। लेकिन जो लोग भी रितेश लखी अनप्लग्ड दी अलग अलग रिपोर्टां वेखदे रहे ने उन्होंने चंगी तरह पता है कि अज मैं किस गोल्डी बराड़ की गल करता पाया है तो अज आपां गोल्डी बराड़ की भूमिका के उत्ते गल करांगे। लेकिन उस तो पहला मैं तुहानूं ये दसना चाहांगा कि गोल्डी बराड़ ने जो मेरे नाल फोन के उत्ते गलबात की उस दे विच उसने की गल कबूली है। इस चीज़ मैं अपने ट्विटर के जरिए जनतक किया 7:37 पर कि गोल्डी बराड़ जो कि एक कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर है उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जी जिम्मेवारी है वो लई है। लेकिन इसके कारण का खुलासा मैं इस रिपोर्ट के अज करांगा। गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की भूमिका सी विक्की मिड्डू खेड़ा जिसनों कि अगस्त 7 2021 नूं मारिया गया सीगा उसके हत्याकांड दे विच। ते सिद्धू मूसेवाला का जिहड़ा मैनेजर जिसका नाम शगनप्रीत सिंह दस्या जाता तो इस चीज़ की तस्दीक पंजाब पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी हो गई है। DGP VK पावरा ने भी की है कि इस पूरी की पूरी वारदात यानी कि सिद्धू मूसेवाला उत्ते चलाईयां गई गोलियां तो उसकी हत्या उसी विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। गोल्डी बराड़ का यह दावा है कि शगनप्रीत जड़ा है यानी कि सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर सी वो दुबई तो वापस आ रहा सी, उसका नाम जड़ा है दिल्ली पुलिस की स्पैशल ब्रांच जिसने जदों तकरीबन 1 दर्जन गैंगस्टरां नूं फड़िया सी। संदीप नंगल अंबिया की हत्या तो बाद जदों गैंगस्टरां की भाल शुरू हुई
ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 12 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਰੈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਆਫ ਹੈ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਵਾ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AK-47, ਇੱਕ .45 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਉਸਨੇ ਦਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਕਸਰ AK-47 ਦੀ ਤੇ 45 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੜਤਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਲਿਹਾਜੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜੈਤੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਸੀ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਉਹ ਸਾਲ 2021 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 7, 2021 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜੈਤੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ। ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਾਰ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਕਵਰ ਸੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਰੀਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਂਡੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜਾਂ ਬੰਬੀਹੇ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਟਿਪ ਆਫ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਡਾਰ ਜਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅੰਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
इस दे नाल ही गोल्डी बराड़ वर्गे लोग जो कि इस वक्त कैनेडा बैठे ने या फिर लक्की पटियाल आर्मीनिया बैठा है, ये दो अजिहे अंसर ने जिन्होंने इस वक्त कंट्रोल विच करना है, काबू करना पंजाब पुलिस लिए बड़ी वड्डी चुनौती बन चुकी है। कैनेडा दे विच कोई भी गैंगस्टर जाके बहुत ही सौखे तरीके नाल एक सेफ हेवन लेके बैठ जाता है, एक बड़ा वड्डा सोचण का विषय है। पंजाब दे विच जो हत्यावां हो रही ने, क्योंकि अज की रिपोर्ट दे विच मैं सिक्योरिटी तो पोलीटिकल एंगल की गल नहीं करांगा, मैं कल कर चुका तो शायद आने वाले दिन दे विच मैं गल करांगा, लेकिन अज का मुद्दा सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी कवर हुंदा या ना हुंदा, इस गैंगवार का सिलसिला रुकना नहीं सी। एक हत्या होंदी है, उसकी एक काउंटर लैश के रूप में हत्यावां का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि अज तक रुक नहीं रहा। तो मैं अपनी अलग अलग रिपोर्टों के एक एक करके इन्होंने घटनावां के उत्ते गल भी की है, समूहिक तौर पर इन्हों शोकेस करने की कोशिश इस वास्ते की है कि साढ़े को एक समझ बन सके कि आखिर हो की रहा है। ये एक अजिही घटना नहीं है जो कि एक दिन कुछ गैंगस्टर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाले नूं मार के चले जाते हैं। अज परमात्मा अगे बेनती यही की जा सकती है, अरदास यही की जा सकती है कि परमात्मा सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने फैनस, उन्होंने परिवार नूं ये जिहड़ा पाना वापरिया है इसनूं सहन करन दा बल बख्शण। एक अजिही मौत है, अजिहा मैं तो इसनूं मैडनेस कहना है, अजिहा हत्याकांड है जो कि बिल्कुल बेलोड़ा है। इस तरीके दी छोटियां छोटियां गल्लां या फिर वो जिहड़ी सीरीज़ हैगी है उस दे विच इनवॉल्व होकर असी इस सिलसिले नूं रुकदा होया नहीं वेख पा रहे। इस दे विच पुलिस की करे, तमाम उस स्टेट ऑफ हैवी या हाई अलर्ट के बावजूद भी जे अजिहियां वारदातां हुंदियां ने, साडी पुलिस ते साडी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल हथ खड़े करदियां होईयां दिख रही ने। इन्हां गैंगस्टरां दा जिहड़ा अतवाद है, मैं इसमें अतवाद कहांगा, वो रुकन का ना नहीं ले रहा। तो जे उस विच इन्नियां हाई प्रोफाइल हिट्स कीतियां जा रही हैं, तुसीं किसी होर सूबे हरियाणा दिल्ली दे विच बहुत गैंगस्टर हैगे ने, NCR दे विच, राजस्थान दे विच, यूपी दे विच तां चल नहीं रहे, लेकिन कदे तुसीं उन्हां राज्यां दे विच इस तरीके दे नाल हाई प्रोफाइल लोकां नूं टारगेट हुंदे होए वेख्या है। इत्थे थोड़ी जी समझण वाली गल ये भी है कि गैंगस्टरां दे नाल जिहड़ा हॉबनॉब करना है, यानी कि उन्हां दे नाल जिहड़ी सांझ अंदर खाते रहिंदी है, एक उगाही का, एक एक्सटॉर्शन का, रंगदारी का एक बड़ा लंबा चौड़ा सर्किट चलता है। तो मैं पहला रिपोर्टां दे चुका हाँ कि बहुत घट सिंगर ने, बहुत घट अजिहे फनकार हैगे ने जो कि इन्हां गैंगस्टरां के सामने अड़े ते खड़े। गिप्पी गरेवाल वर्गे कुछ चुनिंदा ना ही ले जा सकते हैं, नहीं तो परमीश वर्मा वर्गियां नूं भी जे गोलियां मारियां गईयां तो उस तो बाद उन्होंने कई लाख रुपए उस रंगदारी दे लक्की पटियाल वर्गियां नूं देने पे। सो एक बहुत वड्डा नैक्सस है, अंडर करंट एक बहुत वड्डा है, जमीन के थले बहुत कुछ है। तो आपां इन्हां चीज़ों नूं ज़्यादा समय तक इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हां चीज़ों नूं अंडर एस्टीमेट भी नहीं कर सकता। पुलिस ते साडी सुरक्षा एजेंसियां नूं होर सख्ती की लोड़ है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब दे विच नवीं बनी है, लेकिन पंजाब दे विच इस सरकार दे आउंदियां ही जदों मार्च के महीने दे विच सौं चुकण तो 1-2 दिन पहला संदीप नंगलंबिया की हत्या हुंदी है, उस तो बाद पेंटे का मर्डर हुंदा है, उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले नूं जिस तरीके नाल मारिया गया। स्थिति बड़ी स्पष्ट है, क्लीयर है कि ताकतां या एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्सां जिन्नियां मर्जी बना लो, लेकिन थोनों इस संगठित अपराध के नाल लड़न लई मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए है। जेलों के विच लॉरेंस बिश्नोई या जग्गू भगवानपुरी वर्गे ऑलरेडी गैंगस्टर बैठे ने तो वो सोशल मीडिया के उत्ते इसकी जिम्मेवारी लै रहे हैं, लेकिन तुसीं उन्हां दे जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। उन्होंने प्रोडक्शन रिमांड्स के उत्ते पंजाब पुलिस लियाएगी, उन्होंने तो पुछगिछ की जाएगी, अदालतों के विच ना तो उन्होंने खिलाफ गवाह होणगे ते ना ही वो किसी को गवाही अपने खिलाफ देणगे। इस तो इलावा उन्होंने ये कहना कि वो जेलों के विच बैठे ने, ये वारदातों किवें अंजाम दवा सकते हैं, किवें टैलीफोनां दे उत्ते बाहरले अपने मॉड्यूल्स के नाल संपर्क दे विच हो सकते हैं, इस चीज़ को अदालतों के विच स्थापित नहीं किया जा सकता। सो इन्हां इन्वेस्टिगेशनस दे विच बहुत औकड़ां ते दिक्कतां आउण वालियां ने, लेकिन हुण पूरा दा पूरा फोकस किते ना किते गोल्डी बराड़ ते आ गया है जो कि अज तक पब्लिक डोमेन दे विच नहीं सी। मैं भी रिपोर्टों के उसका जिक्र किया है, लेकिन उसकी कभी कोई तस्वीर नहीं मैं दिखाई, तो मैं कभी भी उसको उस तरीके नाल नहीं लिया, लेकिन इस वड्डी वारदात की जिम्मेवारी खुद गोल्डी बराड़ ने कबूली है। गोल्डी बराड़ के थोड़े जिहे होर बैकग्राउंड के जाने की आने वाली रिपोर्टों के कोशिश करांगा, लेकिन अज की रिपोर्ट जिसदे विच कि थोड़ा जिहा मैं बैकग्राउंड देना जरूरी सी, किस तरीके की गैंग वॉर है, तो गोल्डी बराड़ ने जिहड़े खुलासे किए ने, जो चीज़ मन्नी है मेरे नाल टैलीफोन के उत्ते, उस तो बाद ये पूरी की पूरी गलबात कित्थे जाती है। अज की रिपोर्ट इत्थे तक ही रोकदा हाँ, क्योंकि होर बथेरियां गल्लां बातां हो सकदियां ने जिन्हां नूं होर थोड़ा जिहा वेरीफाई इन्वेस्टिगेट करांगा, तो आने वाले दिनों के कुछ होर बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होणगियां, इसी हत्याकांड के नाल जुड़े हुए कुछ होर अजिहे एस्पैक्ट्स नूं उजागर करने की कोशिश थोड़े सामने करांगा। रितेश लखी अनप्लग नाल बने रहो तो इस चैनल नूं वेखदे रहो। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही माड़ा दिन है, एक बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर मैं दसां, मैं कदे सिद्धू मूसेवाले नूं मिलिया नहीं, मैं उसनूं कदे इंटरव्यू नहीं किया, मैं उसकी इंटरव्यू अक्सर सुनिया ने, क्योंकि जिहड़ा साडा दौर रहा है उस दौरान जो मैं फील्ड रिपोर्टिंग च रहा है, मैनू कदे मौका नहीं मिला। सारे पुराने जिहड़े सिंगर कलाकार फनकार उन्हां दे नाल ही गलबात करने का मौका मिला है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला नाल मैं कदे गलबात नहीं की। 1-2 मेरे वीडियोज़ जरूर सी
ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਨਸ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਐਡੇ ਆਹਤ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 295 ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਸਟ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।